घट घट मैं हरजू बसै संतन कहो पुकार। कहो नानक ते भज मना भव निध उतरै पार। गुरु जी कहते ने पिछे गुरु जी ने गल की सारे सलोकां दे अंदर कि तू अपना जीवन जिहड़ा कारथ गवा रहे हैं, बेकार दे कम्मां च तू लगा होया, धन पदार्थ रिश्ते नाते मिट्टी दे खडौणे ये सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन्हें इकट्ठा करदियां होया तेरी जिंदगी जो बहुत कीमती है वो निकलती जा रही है। जिवें हत्थ चों रेत जिहड़ी है फिसलदी है, उवें तेरे कोलों इस जिंदगी का समा फिसलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो तू सुता होया बेहोशी दे विच हिपनोटाइज्ड लोगों दी गल्लां मन के लोगों के पिछे लग के अपना जीवन जिहड़ा है जिंदगी जिहड़ी है बर्बाद कर लई है। कहंदे ने इन्ना एफर्ट जिहड़ा तू हुण तक कीता है तेरे किसी काम नहीं आया, क्योंकि तेरे अंदर सुख नहीं, तेरे अंदर शांति नहीं, तेरे अंदर आनंद नहीं, तू दुखी है। चिंता झोरियां ने तेनों फड़िया होया, तेरे मन के अंदर कोई खुशी का फुल नहीं खिड़िया। कहते ने जिन्ना एफर्ट तू बाहरी चीज़ों को इकट्ठिया करन दे विच लाया, जे इस तो अद्धा एफर्ट भी तू अपने आप अपने अंदर अपने आप नू जानन च, उस हरी नू जानन च जो साडे अंदर है, जो साडा स्वरूप है, साडा सुभाव है, उस पासे तो एफर्ट किया हुंदा ते हुण तक तेनू पता लग जाना सी कि घट घट मैं हरजू बसै। घट घट दे अंदर हिरदे हिरदे दे अंदर वो परमात्मा वसिया होया है, वो परमात्मा ही है। पर असी तो अपने आप नू कुछ होर ही समझी बैठे हैं। हर धार्मिक ग्रंथ जिहड़ा पुरातन ग्रंथ जिहड़े ने उपनिषद ने या गीता है या गुरु ग्रंथ है या ताओ ते चिंग है या जिन्ने भी अज तक संत होए ने, गुरु जी कहते हैं संतन कहो पुकार। जिन्ने भी संतां ने अज तक अपने आप को जाने है, उस परमात्मा को जाने है। परमात्मा को जानना या अपने आप को जानना एको ही गल है, क्योंकि दूसरा इत्थे कुछ भी नहीं, इत्थे एक ही है। गुरबाणी शुरू होंदी है तो लिखिया हुंदा है एक ओंकार, ते साडे सिख वीरां ने जिहड़े उस एक ओंकार दे शब्द दे अर्थ कीते ने, वो ये कीते ने कि परमात्मा एक है। पर परमात्मा एक होए या परमात्मा 100 होण, जे तुहाडे जीवन जे तुहाडी जिंदगी च जे तुहाडी लाइफ च ये जानन तो बाद कोई बदलाव ना आए, तो फिर उस परमात्मा दे जानन का कोई फायदा नहीं। जानते असीं नहीं, असीं परमात्मा नूं मनदे हां। मनना ते जानना दो अलग अलग गल्लां ने। जानना इदां है कि तुसीं अखां खोल के ते सूरज वाल देख लो तो तुहानूं पता लग जाता है कि सूरज है, जां रात नूं आकाश दे वाल नज़रां चक के वेखो तो तुहानूं दिसदा है कि चंद्रमा है। पर एक अन्ना बंदा है, उन्होंने तुसीं सुना दो, उन्होंने पढ़ा दो कि सूरज है, चंद्रमा है, तारे ने, उन्हां च रोशनी है, उन्हां च चानण है। कि अन्ने बंदे नूं इदां सुनन दे नाल, इदां पढ़ लैण दे नाल पता चल जाएगा कि सूरज किवें दा है, चंद्रमा किवें दा है, तारे किवें दे ने, किवें वो टिमटिमा रहे ने? नहीं, इदां नहीं पता लगेगा। असी भी यही कर रहे हैं, असी भी किताबां पढ़ लैंदे आं, ग्रंथ पढ़ लैंदे आं, परमात्मा एक है, ਉਹਦੇ बारे असी जान लैंदे, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ है, ਉਹਦੇ गुण की ने, पर असी ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ नहीं, असी मन लैंदे आ। ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ, ਸਹਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇਗਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ सोसाइटी की कंडीशनिंग के अनुसार मन्निया होया है। कोई अपने आप को सिख मान रहा, कोई हिंदू मान रहा, कोई ईसाई मान रहा।
ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੰਗ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਅੰਗ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਖਿਡੌਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਖੇਡ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਰ ਨੇ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈ, ਚੇਂਜਲੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ, ਕੰਮਾਂ ਚੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਘਾਹ ਚਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੇਡਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਡਰ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ, ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੁੱਢਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੇਡ ਸਮਝੀ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਖਾਨ ਹੈ, ਜੌਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਝਾਕੋ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ, ਝੋਰਿਆਂ 'ਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਭਵਨਿਧ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਵਨ ਨਿਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੈਰ ਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਦਹਾੜ ਮਾਰੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਭੇਡ ਜੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਘਟ, ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਘਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਘਟ, ਹਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਘਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ।
ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਜਾਗੀਏ, ਉਸ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੋਰਿਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।